खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव एमएलए अखिल गगৈ बिथांनि मोनसे बेरफ्रुसार बाथ्रा मोनसेल' नङा गोबां मानि बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ लानानै गोबां मानि दाबि दैखांदों आरो बे दाबिनि एन्सार एबा फिननायखौ होआब्ला आसाम जाबायदि दिनैनि बे आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जुथुम जादों बिटिसि काउन्सिलाव बे काउन्सिलनिफ्राय ओंखारा होनना बुंदों जेब्लासिम फिननाय होआ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जाबायदि दफाफोर बे दफाफोरखौ 100% जुदि मावफुंनायनि जुदि थांखि लाया अब्लासिम बेखौ एबा बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंगोन एबा अजद खालामगोन होननानै बेरेखा दोलो महरै गोख्रोङै गसंथागोन होननानै बाथ्रा बुंदों अखिल गगৈ बिथाङा आरो बिथाङा आथिखालनि जाबायदि बारगु एनडिबि बिथांमोना माखासे बारगु एनडिबिफोरा जेलनि साजा जागासिनो दं बे जेलनि साजा जानाय बारगु एनडिबिफोरखौबो थाबैनो दिनैनि बे बाजेट सेसननि गेजेरजोंनो उदां खालामनायनि थाखाय थांखि लानांगोन होननानै गोख्रों अजद खालामदों बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ जुदि 100% मावफुंनांगौनि एबा मावफुङाब्ला दिनै अखिल गगৈ बिथाङा थामहिनबा एमएलए अखिल गगৈ बेरेखा दोलो महरै गोख्रों गसंथेनानै थागोन होननानै आरो बाजेट सेसननिफ्राय ओंखारनानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों जेराव बिथाङा गिबि खेब जागायजेननायावनो दिनैनि जा आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जुथुमा जादोंमोन बे जुथुमायाव जागायजेननायावनो बिटिसिएलनि जा एसेम्बलि नयं बे नयंआव दुंहाव थासारि बिथाङा खालामदों जेराव गोबां बेरफ्रुसार बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों दिनैनि बे जा रां बावजा जुथुमा आसाम आयेन आफादनि जा रां बावजा जुथुमा बेखौ दोनथ'नो गोनां जादों जेराव अखिल गगৈ बिथांनि थाखायनो दोनथ'नो गोनां जाबाय जेराव आथिखालनि जा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव एनडिबिनि गासै मोनब्रै फेक्सन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गोबां बर'नि माहारियारि आफादफोरा जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोन बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ जुदि 100% मावफुङाब्ला एबा मावफुंनायनि थाखाय थांखि लाथारनांगौ होननानै गोबां मानि गोख्रों बाथ्रा बुंदों एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा दानिया फैदों बिदिब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ लानानै आरो बारगु एनडिबिफोरनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै एबा बारगु एनडिबिफोरखौ जेलाव थानाय बारगु एनडिबिफोरखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि बाथ्राखौ माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि আমি আজি ৰাইজৰ দলে তিনিটা দাবী উত্থাপন কৰিছো ৰাজ্যপালৰ ভাষণত আমি যেটো প্ৰতিবাদ কৰিছিলো তাত তিনিটা দাবী উত্থাপন কৰিছো বিটিআৰ চুক্তি 2020 চনত হোৱা বিটিআৰ চুক্তি একেবাৰে কাৰ্যকৰীকৰণ কৰা নাই গতিকে বিটিআৰ চুক্তি সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে এটো হল আমাৰ দাবী বিটিআৰ চুক্তি সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিব লাগে আৰু সকলো এনডিএফবি কেডাৰক জেলৰ পৰা মুক্তি দিব লাগে আলোচনা হৈছে চুক্তি হৈ গল কিছুমানক জেলৰ পৰা মুক্তি দিলে কিছুমানক দিয়া নাই সকলো এনডিএফবি কেডাৰক জেলৰ পৰা মুক্তি দিব লাগে আৰু তৃতীয় কিন্তু আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আটাইকেইখন হস্ত অনুসূচীৰ ছাত্ৰ শাসন বিটিআৰ তাৰপিছত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল তালৈ একদম ফাণ্ডটো মানে কি কৰে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যেটো ফাণ্ড আহে সেই ফাণ্ডটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ৰাখি থৈ নিজে খৰচ কৰে তাৰপিছত এইবিলাকলৈ ডাইৰেক্টলি যাবলৈ নিদিয়ে অট'নমাছ কাউন্সিল বিলাকলৈ যি কাৰণত অট'নমাছ কাউন্সিল বিলাকৰ অৰ্থনৈতিক সংকট হৈছে গতিকে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু বিটিআৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কাৰণে পইচা পুনে চেন্ট্ৰেলৰ পৰা ইয়ালৈ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আনহাতে আমি দেখিছো যে এতিয়া অসম চৰকাৰে কি কৰিছে ডিজিটেলি পইচা তুলিবলৈ লোৱাৰ কাৰণে ডিজিটেলি টেক্স তোলাৰ কাৰণে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে টেক্স তুলোতে কি কয় টেক্সটো এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰলৈ গুচি যায় আগতে ডাইৰেক্টলি অট'নমাছ কাউন্সিলে টেক্স তুলিব পাৰিছিলে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰলৈ গুচি যায় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে 1 বছৰ 2 বছৰলৈকে এই যিবিলাক টেক্স উঠে সেই টেক্স বিলাক যেনেকে ট্ৰান্সপৰ্ট টেক্স যেনেকে ফৰেষ্ট টেক্স এই ৰেভিনিউ বিলাকৰ পইচাটো এই অট'নমাছ কাউন্সিল বিলাকক নিদিয়ে গতিকে অট'নমাছ কাউন্সিল বিলাকক সম্পূৰ্ণৰূপে স্বতন্ত্ৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ কাৰণে দাবী আজি মই ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ মাজতে এই দাবী উত্থাপন কৰিছো এই তিনিটা মূল দাবী আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে বিটিআৰত আজি বিটিআৰ এছেম্বলিত ইয়াতে অধিৱেশন পাতিছে অসম বিধানসভাৰ অথচ ৰাজ্যপালৰ ভাষণত বিটিআৰ চুক্তি কিমান কাৰ্যকৰীকৰণ কৰা হ'ল তাৰ কোনো বিৱৰণ নাই কেনেকৈ বড়োসকলক ঠগি আছে বড়োসকলক কেনেকৈ ঠগি আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কেনেকৈ বড়োসকলক ঠগি আছে আজি ৰাজ্যপালৰ ভাষণটো আপোনালোকে পঢ়িলে এই কথা জানিবলৈ পাব গতিকে বড়োসকলে যাতে আগতে আকৌ আন্দোলন কৰিবলগীয়া নহয়
অনতিবিলম্বে BTADৰ যিখন চুক্তি 2020 চনৰ যিখন চুক্তি মেমৰেণ্ডাম অফ সেটেলমেণ্ট এইখন ইমিডিয়েটলি 100% কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ যিবিলাক কাম আছিলে সেই কাৰ্বি আংলঙৰ কামবিলাকো সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে আৰু ডিমা হাছাওৰ যিবিলাক চুক্তি আছিলে সেই ডিমা হাছাওৰ চুক্তিবিলাকো কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু ৰাজ্যপালৰ ভাষণে আমাৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ জনজাতিসকলৰ প্ৰতি আজি কোনো ধৰণৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিব নোৱাৰা কথাটোৱে বড়োসকলক যে কেৱল এখন অধিৱেশন পাতি দেখুৱাই কেৱল যাক অকল যে পইচাৰহে অপচয় কৰিছে আৰু বড়োসকলৰ চকু কেৱল ঢাকিবলৈ কেৱল চেষ্টা কৰিছে বড়োসকলৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ কাৰণে যে কোনো কাম কৰা নাই এইটো স্পষ্ট প্ৰতিফলিত হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে আজি অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক ক'বই লাগিব যে BTR চুক্তি কেতিয়া সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব আজি আমাক ক'বই লাগিব যে কাৰ্বি আংলং চুক্তি কেতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব আৰু ডিমা হাছাও চুক্তি কেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব এই কথা আজি ক'বই লাগিব কেতিয়াও চৰকাৰক এৰি দিয়া নহ'ব ধন্যবাদ